शुरू करते हाँ उस दो जहान के पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज का सत्संग शुरू करिए उस तो पहला एक बार फिर, क्योंकि अज 25 अगस्त का दिन है, अज तुहाडे साहब जी का जन्मदिन है, इसलिए एक बार फिर तुहानूं सारिआं नूं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। जन्मदिन किसनूं कहा जाता है? जदों एक इंसान, एक बच्चा दुनिया ते जन्म लैंदा है, और जिस वेले एक बच्चा दुनिया ते जन्म लैंदा है तो उहदे नाल ही कई संभावना, कई शक्तियां उहदे नाल जन्म लैंदियां है। क्योंकि समझ लो कि जदों एक बच्चा जन्म लैंदा है तो बच्चा उस बीज की तरह होंदा है जिस बीज के अंदर ही बहुत बड़ा वृक्ष छुपिया होंदा है, और उस वृक्ष के अंदर फल भी है, फुल भी है, सब कुछ है, पर देखण नूं छोटा जिहा बीज है। पर उस छोटे जे बीज नूं अगर सही जमीन मिल जाए, अगर उस छोटे जे बीज की सही संभाल की जाए तो फिर संभावना बन जाती है कि छोटा जिहा बीज एक विशाल वृक्ष बन सकता है। जिस तरह जन्म तो ही सानू एक बड़ी प्यारी एक फकीरां दे जीवन की घटना याद आ गई कि एक बार एक जगह फकीर अपने सेवकों के नाल जा रहे थे। जदों एक जगह तो गुजरे तो की देखिया कि एक दंगा हो रहा है। दंगा तुसीं समझ दो, झगड़ा हो रहा है। कुछ ग्रुप है, दो ग्रुप जिहड़े आपस विच लाठियां तलवारां लैके लड़ रहे हैं और एक दूजे नूं इस तरह खून खराबा कर रहे हैं, मार रहे हैं, कट रहे हैं कि जिस तरह कोई आलू गाजर नूं कट दिंदा है। जदों फकीरां दे सेवकां ने ये चीज़ देखी तो उस वेले वो सेवक ने कहा कि महाराज ये इंसान की कर रहा है, पता नहीं इदां दे लोगों नूं परमात्मा जन्म क्यों दिंदा है जो इन्ना खून खराबा करते हैं, जो इन्ना बुरा करते हैं। पता नहीं वो परमात्मा, वो प्रभु इदां दे लोगों नूं जन्म क्यों दिंदा है। तो उस वेले फकीरां ने कहा कि बेटा जिहड़ा परमात्मा है ना, जब भी एक बच्चा जन्म दुनिया ते लैंदा है, जब भी एक बच्चा दुनिया ते जन्म लैंदा है तो एक संकेत है। जदों कोई बच्चा दुनिया ते जन्म लैंदा तो एक संकेत है कि वो परमात्मा नूं हाले भी ये उम्मीद है कि मैं इसनूं जन्म दे रहा हाँ तो अपनी जिंदगी नूं और मेरी बनाई दुनिया नूं बेहतर बनाएगा, मैनूं इस तो पूरी उम्मीद है। पर हुण जे इंसान ही ईश्वर दीयां उम्मीदां ते खरा ना उतरे तो ये इंसान का दोष है, ईश्वर का नहीं। क्योंकि ईश्वर जब भी बच्चे नूं दुनिया ते भेजदा है ना, वो एक संकेत है। तो जे उन्होंने उम्मीद ना होवे तो दुनिया ते बच्चे पैदा होने ही और रब बंद कर देवे। समझ आ रही कि नहीं? एक छोटा जिहा पॉइंट है फकीरां दे वचनां दा जो सानू समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इंसान किसी भी चीज़ नूं उदों घर च लिआंदा जदों उसनूं उम्मीद होवे कि ये चीज़ मेरे जीवन च खुशी लैके आएगी, ये मेरे जीवन च आनंद लैके आएगी, ये मेरे घर नूं, मेरे जीवन नूं होर भी सुंदर बनाएगी। हुण तुसीं कोई भी रिश्ता देख लो, चाहे एक बंदा ना शादी करता है तो पत्नी इस उम्मीद नाल शादी करदी एक लड़की कि मेरा पति जो मेरे नाल जुड़ेगा मेरे जीवन नूं खुशियां नाल भरेगा, मेरे जीवन नूं आनंद नाल भरेगा, मेरे जीवन च खुशियां, शांति, सुकून सब कुछ आएगा। तो यही सोच एक पति की भी हुंदी है, इसीलिए तो उस रिश्ते नाल जुड़दा है कि जे मैं रिश्ते नाल जुड़ रहा तो ये मेरे जीवन च शांति, सुकून, खुशी लैके आएगी। पर अगर वो शांति, सुकून, खुशी ना देवे तो फिर वो रिश्ते जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। तो जिसनूं ज़्यादा दर्दनाक घटना का सामना करना पिया होवे वो फिर तो कहता तोवा भाई कन नूं हथ लांदा, मुड़ के रिश्ते 'च मैं पैना ही नहीं। समझना जरा, क्योंकि इंसान जो करता है एक आस नाल करता है। वो कहते बच्चा भी जो दुनिया ते फकीर कहते आंदा ना, तो यदा मतलब हाले भी परमात्मा दुनिया ते इंसान नूं भेज रहा है। उन्हें इंसानां नूं जन्म देना बंद नहीं किया, उन्हें बच्चों नूं दुनिया ते पैदा करना बंद नहीं किया। वो हाले भी दुनिया ते इंसान नूं भेज रहा है क्योंकि परमात्मा नूं हाले भी उम्मीद है। वो बच्चा संकेत है, वो बच्चा एक इशारा है, एक उम्मीद है कि मेरा ईश्वर हाले भी उम्मीद रखता है इंसान तो कि मेरे इस संसार नूं बेहतर बनाएगा। इसलिए जे परमात्मा नूं उम्मीद है कि मैं जिसनूं पैदा किया है
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਐਸਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਵ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਪ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਪ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰਵ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਧੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਫਿਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਐਸਾ ਬਣ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਵੇ, ਗਰਵ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਕੀਰ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਪੂਰਨ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਪੂਰਨ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਕਲੰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਬਣ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਫੈਲਾਵੇਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਬੰਦਾ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ, ਭੰਗ ਦੀ, ਅਫੀਮ ਦੀ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਘੋਟੇ ਹੀ ਪੀ ਲਾ, ਇੱਕ ਸੂਟਾ ਹੀ ਲੈ ਲਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੂਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁੱਡ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਕਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ, ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਦਤ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕਿ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਦਤ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ, ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇੰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਐ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਐ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫੈਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ 10-15 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੋਲੋ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ 15-20 ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪੀਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਰਕ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਿਰਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਰਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਯਾਨੀ ਵਧਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਗੁਣ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ 6.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੱਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਆਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਿਹਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਐਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬਣੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾਈ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਅੱਛਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਨਾ, ਬੁਰਾਈ ਰਹੇਗੀ ਫਿਰ। ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਛਾਈ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਇਮ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਰਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਪਕ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੀਪਕ ਦਿਓ। ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਕੇ ਅੰਧੇਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਹੋਰ ਜਗਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ। ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਦੀਵਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ, ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਅੱਛਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ, ਦੋ ਨਫ਼ਰਤ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੂਜਾ ਪਿਆਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਉਹਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਚੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਜਾਨੀਏ ਜੋ ਬੜਤ ਬੜਤ ਬੜ ਜਾਏ, ਮਿਥਿਆ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਜਾਨੀਏ ਜੋ ਘਟਤ ਘਟਤ ਘਟ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਤ ਜੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਮੌਸਮ ਜੈਸਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਗਮੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇਹ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੈ ਘਟ ਗਿਆ, ਘਟ ਗਿਆ, ਘਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ 99 ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ 99 ਕੰਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਰੱਬਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ 99 ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਨਾ ਕਦੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਦੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਸੱਚਾ। ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਬੁੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਬਲਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਵੀ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸੈਯਦ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ
कि कंजरियां दे घर नौकरी भी की, भांडे भी मांजे, झाड़ू भी फेरे, पैरी घुंघरू भी पा ले और बुल्ले शाह कच ते भी नच पे। कच समझदे हो ना, कांच, टुटे हुए शीशे ते भी बुल्ला नचिया। पैर लहू लहान हो गए, पैरों के अंदरों लहू वग रहा है, कच लगे हुए हैं, पर बुल्ले का इश्क ऐसा है कि ना दर्द महसूस हो रही है ना ही कोई पीड़ा, बल्कि उस इश्क विच भी नचदे जा रहे। तो फिर शाह इनायत ने कहता सी ये है मेरा बुल्ला, फिर गल नाल आया सी उसनूं। सो इहनूं कहंदे इश्क। ये तो बंदा सोचे इत्थे अज पता की हुंदा है, कई बार इंसान जे आवे लाइन लंबी लगी होवे तो देख ही ना होवे, मालका ने देखिया नहीं, मुड़ के जाना ही नहीं। वो भाई हुण किहनूं किहनूं देखीए, साडी नज़र तो सारियां ते ही है। और जिहड़े प्रेमी है वो ये फिक्र नहीं करते कि मालका ने मैनूं देखिया या नहीं देखिया, वो ये करते हैं कि मैं तो देख लिया ना, मैनूं मुर्शद दा दीदार हो गया तो सब कुछ मिल गया। क्योंकि दीदार मेरे मुर्शद दा बाहू मैनू लख करोड़ा हजा हो। इत्थे बाहू ने नहीं कहा कि मुर्शद मैनू देखे, वो कहते मैं मुर्शद नूं देख लैंदा आ तो मैनू लखा करोड़ा हजा का फल मिल जाता। ये मुहब्बत है, ये प्यार है। क्योंकि जिहड़े प्रेमी हुंदे है वो कोई उन्होंने कह भी देवे ना, वो देख लै तेनू तेरे मुर्शद ने दबका मारता, वो कहता फिर की हो गया। झिड़कां भी तो जिथे प्यार हुंदा उत्थे पैंदियां ना। क्योंकि जिथे सच्चा प्यार हुंदा है वो अपने रिश्ते नूं होर मजबूत करने की कोशिश करता है, तो जिथे प्यार ही झूठा हो बहाने लभदा है। जिदा समझ लो एक पत्नी या पति चाहते हैं ना कि साडा रिश्ता टुट जाए, मैं इन्ना रहना ही नहीं है, वो मौका लभदे रहंदे माड़ी माड़ी गल दा। चाह ठंडी होवे, तू चाह ठंडी पिलाती, मैं नहीं रहना तेरे नाल, तू रोटी सार दी, मैं नहीं रहना तेरे नाल, छड्ड दे मैनूं। जिहड़े छड्डना चाहते हैं उन्हां नूं बहाना चाहिदा है, तो जिहड़े रिश्ते नूं बना के रखना चाहते हैं वो फिर कोई भी इदां दा बहाना या मौका नहीं लभदे कि असीं छड्डीए। बल्कि जे कोई गल हो भी जाए उत्ते भी मिट्टी पा दिंदे कि छड्ड यार, ये गल बड़ी छोटी है, साडा रिश्ता बड़ा उच्चा है, साडा प्यार बड़ा उच्चा है। हुण असीं कई बार किसी घर जाईदा है, जिद्दां हुण बाहर भी गए, उत्थे जाण लगे जी बेनती करते कि मालको कोई गलती हो गई होवे, कोई सत्संग दे विच चरण प्रवेश विच साडे तो गलती हो गई होवे तो सानू माफ़ करियो। तो असीं कोई गल कही दी है, तुहानू भी कहना चाहांगे कि जदों किसी कोल भी असीं जाईदा ना तो तुहाडीआं गलतियां देख के नाराज़ होण नहीं जाईदा, बल्कि तुहाडा प्रेम देख के खुश होण तो तुहानू खुशियां देण जाईदा है। इसलिए एक गल कहांगे, जे तुसीं जांदिआं नूं पानी ना भी पुछो, असीं नहीं कहांगे सानू पानी नहीं पुछिया, सानू रोटी नहीं पुछी, बल्कि इदां दे बहाने वो रिश्तेदार लभदे आ जिहड़े बचना चाहते कि रिश्ता टुटे तो मुड़ के दे घर जाने ना पवे। असीं कहते ना पुछो पानी, ना जोड़ो हथ साडे कोल, फिर भी तुसीं बुलाओगे असीं आवांगे, क्योंकि साडे वास्ते हथ जोड़िया पानी मायने नहीं रखांदा, साडे वास्ते साडा प्रेम मायने रखांदा जो असीं तुहाडे नाल करदे। ये सच्ची गल कह रहे हैं, कोई झूठी गल नहीं कह रहे असीं। क्योंकि गलतियां वो फड़दा है जिन्हें झगड़े करने होण। तां ही तां तुसीं देखोगे ना किसी ब्याह दे विच मामे नूं, भूआ फुੱਫੜ नूं या किसी जीजे नूं ना पुछो, जे कोई इदां दे बैठे तो नाराज़ ना होयो, क्योंकि गल सच्ची है। वो माड़ी माड़ी गलती लभदे रहिंदे आ, मैनूं पुछिया नहीं, मैनूं आ नहीं मिलिया, तुसीं मैनूं मिलणियां च नहीं सद्दिया, मेरी मिलनी नहीं कराई, या तुसीं मैनूं छाप नहीं पवाई, इदां दे बहाने। उन्हां नूं मौका चाहिदा रिश्ते तोड़न दा। तां जिन्हां नूं प्यार होवे ना सच्चा, वो कहंदे छापां नालों ज़्यादा भाई तू मैनू गल ना ला लिया ना, यदी कीमत लखा करोड़ा ही है, समझ दो। आ जिहड़े छल्ले मुंदियां लभदे फिरदे आ ना, ये तुहाडे नाल प्यार नहीं करदे, इन्हां नूं प्यार ही सोने चांदी नाल है। तो जे इन्हां नूं तुहाडे नाल प्यार होएगा वो कहणगे सोना चांदी नहीं, बस तू खुश रह यार, दस मैं तेरी की मदद करा, कित्थे मैं तेरे नाल खड़ा होवां, तैनूं कित्थे मेरी जरूरत है, मैं तेरे नाल खड़ा हां, मैनूं कुछ नहीं चाहिदा, बल्कि मैं तेरे नाल प्यार करदा, दस मैं तेरी खातर की कर सकदा। इहनूं कहंदे प्रेम। इस करके गल सच्ची है कि असीं किसी की गलती देखण नहीं जांदे कि किसी ने किद्दां सानूं बुलाया, कोई किद्दां साडे मूहरे बैठा, किद्दां आसन लाया, इधर साडा ध्यान ही नहीं हुंदा। असीं तां उन्हां दे अंदर दी खुशी नूं देखदे हां कि असीं इन्हां नाल इन्ना प्यार करदे हां, असीं इन्हां नूं खुशियां देण आए हां, असीं इन्हां दी झोली रहमतां नाल भरन आए हां, असीं इन्हां दे जीवन च आनंद भरन आए हां। इस करके असीं की कर सकदे हां वो करिए, ये बेचारे की कर रहे, उधर साडा ध्यान ही नहीं हुंदा। ये समझ लैणा। क्योंकि एक पॉइंट तुसीं नोट कर लेना जो असीं कहना चाह रहे हैं इस वेले, कि दूसरे की करते है ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ चिंता नहीं करते, कि दूसरा साडे नाल की कर रहा ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ फिक्र नहीं करते।
ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਮਾਂ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਚਾਹਵੇ ਉਹ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਆਪ ਖਾ ਸਕਦੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਮਾਂ ਕੀ ਆਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਹ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਮਾਂ ਆਪ ਖਾਏਗੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਗੀ? ਕਿਉਂ ਦੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਖੀ ਹਾਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਰ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਦੇ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਟੀਵੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਂ ਚਰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸੌਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲਕ ਰੈਸਟ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਦੇ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਮਾਲਕੋ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਦੀ ਕਿ ਕੈਸੇ ਕਹਿ ਦੂੰ ਕਿ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਉਹ ਤੁਮੇ ਕਿਆ ਪਤਾ ਕਿਤਨੋਂ ਕਾ ਹੌਸਲਾ ਹੂੰ ਮੈਂ। ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਦੀ ਅਸੀਂ ਥੱਕ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਥੱਕਣਾ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਦਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰਦਿਆਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਥੇ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਫੇਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਦਾ ਅੱਛਾਈ ਔਰ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਦਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਪੂਰਨ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਕਲੰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
इसलिए अगर तुहाडे अंदर क्रोध है ना, इहनूं अंदर ही रखो, फैलाओ ना इहनूं चारों पासे। क्योंकि अज तुसीं झूठ बोलदे हो, तुसीं क्रोध करदे हो, तुसीं निंदिया करदे हो, तो याद रखो ये बुराई जदों दूजे देखणगे तो उन्हां अंदर भी किते ना किते ये बुराई जाएगी। हुण तुसीं देखदे हो ना कि जिन्हां घरां दे विच माता पिता गालियां कढदे आ, वो बच्चे गालियां कढणियां शुरू कर दिंदे है। तो जिन्हां घरां दे विच माता पिता जय मालकां दी कहंदे है जां रब दा नाम लैंदे है, उन्हां घरां 'च बच्चे भी की करदे आ, फिर रब दा नाम ही लैंदे कि नहीं। हुण कई छोटे छोटे बच्चे देखे, हुण बाहर भी असीं गए, उत्थे भी छोटे छोटे बच्चे जदों आंदे सी जय मालकां दी, बड़ा अच्छा लगदा सी। हालांकि उन्होंने पंजाबी नहीं आती, पर फिर भी जदों तोतली जी जवान 'च जय मालकां दी कहंदे है ना, यही कि इत्थों पता लगता है कि तुहानूं मालकां नाल प्यार है। क्योंकि जे तुसीं मालकां दा नाम लैंदे हो तां ही अज बच्चे दी जुबान ते मालिक दा नाम है। इत्थों प्रेम दा पता लगता है कि असीं जिद्दां दा वातावरण घर दा बनाना चाहते हैं, संसार दा बनाना चाहते हैं, समाज दा सोसाइटी दा बनाना चाहते हैं, सानूं कोशिश करनी चाहिए कि उदां दा वातावरण अपने अंदर तैयार करिए। क्योंकि अपने अंदर बदलाव लियावांगे तो फिर ही परिवार के मैंबर बदलणगे, मैंबरां दे अंदर बदलाव आएगा तो फिर ही आंढ गुआंढ बदलेगा, आंढ गुआंढ बदलेगा फिर ही सोसाइटी पिंड बदलेगा, और पिंड बदलेगा तो फिर ही हो सकता पूरा देश बदल जाए। ये शुरुआत तो क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा है ना कि जेड़ा बदलाव तुसीं संसार 'च देखना चाहते हो वो बदलाव अपने अंदर लियाओ, क्योंकि शुरुआत तुहानूं ही करनी पैनी है। पर जे तुसीं सोचो पहला वो बदले, पहला वो बदले फिर मैं बदलूं, तो फिर तो मौत आ जाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर बदलाव कदी। हुण जिद्दां फर्ज करो दो बंदे, हुण उदाहरण देण लगे हैं, दो बंदे झूठ बोलते हैं, हुण वो कहे पहला ये सच बोले फिर मैं बोलूं, पहला ये सच बोले फिर मैं बोलूं, तो हुण वो भी उहनूं कह रहा है पहला ये शुरुआत करे सच्चाई दी फिर मैं सच बोलूं, वो दूजा कहे पहला ये शुरुआत करे, तो इसदा मतलब शुरुआत कदी, क्योंकि एक दूजे ते टाल रहे हैं, एक दूजे नूं ब्लेम दे रहे हैं, इहदी वजह नाल मैं झूठ बोलदा। तो जदों बंदा सोचे ये चाहे जिन्ना मर्जी झूठ बोले पर मैं फैसला करता मैं अज तो सच बोलना है, फिर बदलाव शुरू। क्योंकि हुण इहदी सच्चाई नूं देख के हो सकता उहदे अंदर भी ये भावना आ जाए भाई ये सच्चा हो गया। और एक गल फिर कहांगे, सच ते रस्ते चलन वाला, तां ही तो कबीर साहब कहते साच बराबर तप नहीं तो झूठ बराबर, जाके हिरदे साच है ताके हिरदे, क्योंकि जिथे सच्चाई है उत्थे परमात्मा आप वसदा है। तो जदों तुसीं सच बोलना शुरू कर दिता तुहाडे हिरदे 'च परमात्मा दा वास हो गया, तो जदों तुहाडे अंदर परमात्मा दा वास हो गया, तुहाडी जुबान ते सच्चाई आ गई, तो उहदा प्रभाव दूजियां ते भी जरूर पएगा। और फिर जो तुसीं अपनी जुबान तो कहते चले जाओगे ना, रब ने वो पूरा करता चला जाना है। क्योंकि सच्चा बंदा हमेशा रब दे नेड़े हुंदा है, और जिहड़ा फिर रब दे नेड़े हो जाता कभी किसी वास्ते बददुआ, किसी की निंदिया या किसी का बुरा कभी वो कर ही नहीं सकता। इसलिए शुरुआत आप करो। अगर कोई नशा करता है घर दे विच तो बंदा वे पहला वो छड्डे, वो नहीं भाई शुरुआत मैं क्यों ना करा। क्योंकि एक बंदा कहता ना पहला लाइन इत्थों लगे तो फिर मैं लाइन 'च खड़ा होवां, तो एक बंदा कहता वो क्यों ना शुरुआत मैं करा ताकि लाइन ही मेरे तो शुरू होवे। समझ आ रही कि नहीं। इसलिए अपने आप नूं अज फैसला करो कि मैं अपनियां कमियां नूं अपनियां बुराइयां नूं खत्म करन दी शुरुआत अज तो कह दिओ करनी है। वैसे भी अज तुहाडे साहब जी का जन्मदिन है, गिफ्ट ही दे दिओ, बोलो समझ दिओ कि किहड़ा गिफ्ट। कि जे किसी अंदर बुरी आदत है, नशे की आदत है, छड़ जाओ इत्थे कि लो जी गिफ्ट देता हुणे सी ये तुहाडा हो गया, हुण मैं नहीं रखना। जे मैनूं निंदिया करन दी आदत है मैं लो ये गिफ्ट देता। क्योंकि वैसे भी असीं यही चाहते हैं कि तुहाडीआं बुराइयां इत्थे रह जाण तो तुसीं अच्छाइयां नाल भर के कर जावो, क्योंकि बुराइयां नूं खत्म करना सानूं आंदा है, वो आपे संभाल लवांगे। पर तुसीं फैसला करना है कि जो मेरे अंदर बुरी आदत है, चाहे मेरे अंदर शंका है, चाहे मेरे अंदर कोई चिंता है, चाहे मेरे अंदर कोई डर है, चाहे मेरे अंदर कोई फिक्र है, चाहे मेरे अंदर किसी किस्म की टेंशन है, अज मैं सब कुछ छड्ड के मालिक की रहमत नाल, मालिक के प्रेम नाल, मालिक के विश्वास नाल भरपूर होके जाना है। ताकि अज मैं डर नूं नहीं अपने मालिक के विश्वास नूं लैके जाना है। अज मैं नफरत नूं इत्थे छड्ड के अपने मालिक के प्रेम नूं लैके जाना है, ताकि मैं जिधर जावां चारों पासे प्रेम ही करता चला जावां, प्रेम ही फैलांदा चला जावां।
मैं अच्छाई ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਅੱਛਾਈ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖੁਦ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਓ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲਓ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮੋਟਾ ਆ ਵੀ ਮੋਟਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਲਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਤਲਾ ਹੂੰ, ਉਹ ਕਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਲਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਤਲਾ ਹੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਵਜਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਵੀ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਜੋ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛਾ ਬਣੇ, ਨੇਕ ਬਣੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈਸੀਅਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੁ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ हैसियत से ज्यादा मेरे मालिक ने मेरी थाली में परोसा है। बोलो समझते हो कि नहीं? मेरी हैसियत से ज्यादा उसने मेरी थाली में परोसा है। हर मुश्किल होगी दूर मेरी, मुझे अपने मालिक पर भरोसा है। जे मेरे जीवन च कोई मुश्किल है, मेरे जीवन च कोई परेशानी है, मेरे जीवन च कोई कमी है, मेरे जीवन च किसी प्रकार की भी मुश्किल है, तो मैनू यकीन है अज आ गया अपने मालिक के दर ते, अज हो गया अपने मालिक दा प्रेम विश्वास अपने अंदर पैदा कर लिया, तो हुण यकीन है कि हर मुश्किल मेरी दूर होएगी। मेरे जीवन च खुशियां, मेरे जीवन च सफलता, मेरे जीवन च कामयाबी, मेरे जीवन च हर तरह का आनंद आएगा, क्योंकि मेरा मालिक, ये विश्वास, क्योंकि मेरी हैसियत से ज्यादा उसने मेरी थाली में, ये तो गल सही है कि नहीं? उन्होंने तो बंदा रब नूं याद भी नहीं करता, उन्होंने तो शुक्र भी नहीं करता जिन्नियां दातां दिन रात सानू दे रहा है। बोलो मानते हो कि नहीं? ताही तो कहते ना, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, जे तो कर्म है उनका वरना मुझ में तो कोई, कि जे अपनी आदतां देखे तो दिन च पता नहीं बंदा कितनी बार गलतियां करता है, कितनी बार गुनाह करता है, या कितनी बार जुबान तो निंदिया चुगली या बुराई ਉਹਦੇ अंदर चलती है, पर फिर भी देखो रब की रहमत, और फिर भी सानू दे रहा है, फिर भी रहमत कर रहा है। इसलिए जेड़ा इन्नियां रहमतां साडे ते कर रहा है, इन्नी किरपा साडे ते कर रहा है, कई बार बंदा कह दिंदा है वो मेरे रब ने मैनू की दिता, मेरे परमात्मा ने मैनू की दिता। तो असीं एक गल कहांगे कि जरा अखां बंद करके सोचो, ये सन 2022 चल रहा है, कि सन 2010 जदों सी, क्योंकि सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि 12 साल पहला मैं किहड़ी हालत में सी, मेरे कोल की सी, और हुण सोचो यकदम 2010 तो 2022 तक आ जाओ कि जो उस वेले नहीं सी अज ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ कितना ज़्यादा है कि नहीं? सोच के देखो जरा, फिर बंदे को पता लगेगा 10 साल पहला मैं कित्थे सी और अज मैं कित्थे हाँ। और कई बार की हुंदा है कि बंदा कहता 10,000 पहला भी मेरे जेब च 10,000 सी, अज भी 10,000 है, तो पैसा बेशक 10,000 होएगा, पर खुशी की मात्रा, आनंद की मात्रा, विश्वास की मात्रा, शांति की मात्रा, या बच्चे बढ़े कि नहीं, कोई जिंदगी अगे आई कि नहीं? यानी हर जगह अगर इंसान देखे तो परमात्मा इंसान को बहुत कुछ दे रहा है, पर जिद्दां असीं दसी दा ना कि जो 90 चीज़ां रब सानू दिंदा है ਉਹਦੇ बारे शुक्र नहीं करते, जे 10 चीज़ां कोई रह गई ना, या 5 चीज़ां 95 मिल गई, 5 रह गई, ਉਹਦੇ बारे सोचते रहते और कहते रब्बा आ नहीं दिता, आ नहीं दिता, तो रब कहता जो इन्ना कुछ दिता है ਉਹਦਾ शुक्र क्यों नहीं करता? ऐसी पढ़ रहे सी एक खबर बारे, शायद तुसी भी पढ़ी होवे कि एक अन्ना इंसान सी, ਉਹਦੀ इंटरव्यू हुई कि मैं करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति जाना चाहता है। एक नाटक है ना ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬੰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਮ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉੱਦੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਆ ਦੇਖੋ
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ 'ਚ ਭੇਜੋ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੋੜਪਤੀ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿੱਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਲਿੱਪ ਸੀ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਕਰੋੜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰੋੜ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਲਾਈਵਾ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਲਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਬਣਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਦਾ, ਜੋ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਈਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਈਫੋਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਫੋਨ ਹੈ। ਸਨ 2011 ਵਿੱਚ ਸਟੀਵ ਜੌਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਸੀ, ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ? ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਲੀਵਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਸਵਸਥ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਸਥ ਲੀਵਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਜ ਸਵਸਥ ਹੈ, ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਸਥ ਲੀਵਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਜੋ ਬਿਲੀਅਨੇਅਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਰਬਾਪਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਲੀਵਰ ਸਵਸਥ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਜ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ, ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਸਥ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਅੰਗ ਫਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਰਲਡ ਕਿ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਥ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਹਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ, ਵੈਲਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਧਨ, ਕਿ ਸਿਹਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਹੀ ਸੱਚਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਧਨ ਤੋਂ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਹਤ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਥ। ਇਹ ਸਿਹਤ, ਧਨ, ਦੌਲਤ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਹੀ, ਤੇਰੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਹੀ, ਤੇਰੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਥ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਾ ਕੁਛ ਪਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਉਲਟੀ ਸਿੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦੇਣ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਤਲਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਬਲਕਿ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਪੈਗ ਲਵਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲ ਇੱਕ ਜੂਸ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਭਾਈ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਜ਼ਾ ਖਲਾ 버ਗਰ ਖਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਿ ਚੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਵਾਦ ਜੀ ਗੋਭੀ ਬਣਾ ਜਾਂ ਸਵਾਦ ਜੀ ਦਾਲ ਬਣਾ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਮਜ਼ਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲ ਸਮੋਸੇ ਖਲਾ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਮੋਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਮੋਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਪਰ ਸਮੋਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਦੋ ਖਾ ਲੇ ਦੋ ਹੋਰ ਆਣ ਦੇ। ਸਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਦਾ, ਹੈਲਥ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 2 ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮਾਲਕੋ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਆ 4 ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਮੋਸਾ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਮੋਮ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਡੈਡ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਇਹਨੂੰ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਉਹਨੂੰ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਆਈ ਲਵ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਆਈ ਲਵ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਕਦੀ 5 ਮਿੰਟ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੇ ਬਹੁਤ। ਜਦੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਬਸ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦੂੰ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੂੰ। ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ 10 ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਬਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ? ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਬਣਾਉ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ 10 ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਘੁੰਮਣ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਬੈਸਟ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ 36 ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਛੱਡਤੀ, ਉਦਾਸ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਪਾ ਕੇ, ਡਰਾਣੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਬਚ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭੂਤਨੀ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਨ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਐ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜ ਹੁੰਦਾ, ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਲਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਗਈ। ਰੱਬਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੜੀ ਆ ਕੁੜੀ, ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਜੂਸ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਜੂਸ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ,
ਉਹ ਯਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀ ਪਾਵਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ 36 ਆ ਹੁਣ, ਉਹ ਦੇਖ, ਚੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਚੱਲ, ਮਜ਼ਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕੁੜੀ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨਲਾਇਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਦਾ ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਰਾ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਹੈ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਇਹ ਪਾ ਕੇ, ਹੈਂ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਕੂ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕੁੜੀ ਮੈਸੇਜ ਭਰੇ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਜਾਨੂ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਹੇ ਦੌੜ ਜਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ 3600 ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਲੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਬਣਾਓ, ਬੈਸਟ ਬਣੋ, ਬੈਸਟ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪ ਨਲਾਇਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਯੋਗਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਕਰੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਖੇਲੀ ਗੇਮ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੱਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਣੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਆਇਆ ਹੈ, ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੱਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਵੋ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਸੋਚੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਿਆ, ਕਦੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਪਹਾੜਾਂ, ਕਦੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਇੰਨੇ ਜੰਗਲ ਸ਼ਾਨ ਮਾਰੇ, ਇੰਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਤੀਰਥ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਰੱਬ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਆਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਇਕ ਬਣਾਵਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹੀਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ वो खुदा है, तू बंदा है वो खुदा है, उसे खोजने तू कहां जाएगा? ओ दिल में प्रेम का दीपक जला, खुदा खुद तुझे ढूंढता चला आएगा। तू बंदा है और रब है, तू ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੇਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਦਿਲ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਲੇਗਾ, ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੈਠ ਜਾ, ਰੱਬ ਖੁਦ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਤੀਰਥਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ, ਕਰੁਣਾ ਦਾ, ਦਇਆ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਰੱਬ ਖੁਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਰੱਬ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਛੱਡ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਛੱਡ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੁਕਤੀ ਲੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਯੁਕਤੀ ਲੈ। ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ, ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਛਾਈ ਭਰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਫਕੀਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕ, ਅੱਛਾ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅੱਛਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਲੇਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਵਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਟੈਸਟ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਯੁਕਤੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫੇਰ ਢੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਯੁਕਤੀ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਬੜਤ ਬੜਤ बढ़ जाए, मिथ्या प्रीत सो जानिए जो घटत घटत। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਘਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਮੀ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ। ਬਸ ਦਿਲ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਫਰਿਆਦੀ ਜੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨਗਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦੀ ਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਜੀਵ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ। 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ 1 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। 1 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ, ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ 2 ਟਾਈਮ ਸਤਸੰਗ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਣਗਾਨ,
ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕਅਪ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 11-12 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਡੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲਓ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲਓ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰੀਬ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਈ ਬਰਕਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦਿੱਤਿਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਆਨੰਦ ਲੈਣਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਅੱਛਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦਬਾ ਲਓ, ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੈਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਫੈਲੇ, ਅੱਛਾਈ ਫੈਲੇ, ਨੇਕੀ ਫੈਲੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰ ਸਕੀਏ, ਨੇਕ ਬਣੀਏ, ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲੀਏ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ 1 ਔਰ 2 ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਆਪ ਵੀ ਆਓ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ। ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਿਆਜ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਿਆਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ, ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ, ਸਮਰਿੱਧੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ।
वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।